إلى حضرة نبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين جل لنا ولهم الفاتحة. وعليه وإحرامه من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكرمين وأهل الصديقين والشهداء والصالحين وعلى كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وتنزل أبي بكر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما أشرك القرى ومناسك التي الحديث ومفسر المسائل سادتنا صوفيات المحبين وإلى أرواح كل ولي وولاة ومسلم ومسلمة مشارق الأرض ومغاربها من يمينها إلى شمالها صلى الله إلى أولياء الشهر الذين بجلالهم سيدنا المسيح صلى الله عليه وسلم سلام سلام على سيدنا سيدنا مسلم جعفر الصادق سيدي سيد مدرسة بيسير البستاني سيد محمد بن سلام حضرة إمام الرباني وأصولهم وفروعهم سيد الله لنا ولهم الفاتحة. Semuanya yang sering berusaha mensulit mengambil awliya isah, menghubung wa awalihi wa adabah najadihi wa musulihi wa furu'ihi wa nasubi hadihi wilayah min ibadillah wa ulama billah wa ma'asyana sasana manhalim min abdillati syarilah rahimahum ki haji hasin asari wa marhum ki haji wa habasbullah wa marhum ki haji as'ad fatwa samsul arifin وصولهم وفروعهم سنولدنا ولدكم ومسيحنا ومسيحكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ونصبر واستوصينا وقلدنا عندك بدعاء الخير جميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض ومغاربها من يمينها إلى شمالها برها وبحرها ومن قوف إلى قوم سيدنا آدم إلى يوم القيامة شر الله لنا ولهم الفاتحة. Subhanallah wa istighfar bisababihim wa asbabana dzalika min dinihi wa bitikal fuqara ila al-muslimin sallallahu alaihi Fathul Qorib wa jami'a arwahi masyarakat pondok gereja wa man hawlah wa rasulihi wa furu'ihi man Allah taqabbala sabirah wa maghfirah wa yawmuhum bilidlali karamah yuli darajati fil jannati na'imah wa nabiyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa sahbihi hadhihi al-hajah wa ahli baitihi wa awalihi majma'in الذين يقبل سوء العمل والمعمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل الله لنا ولهم الفاتحة. Kuna sa depan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد القول على ذلك وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الآخر فهم
يقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما أنت منذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نرمي الموتى وأنتم قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فاعتزلنا بزرع وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسركم أجرا وهم مهتدون وما كان أعبد التي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية الأرض العرض الميتة عينيها وأخرجنا منها عبدا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نركب فننسوا من خلقهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويلقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها وكلهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بشير يا سميع يا بشير يا سميع يا بشير يا سميع يا بشير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya hadi ya alim ya khabir ya mubin 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 ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Buburwatan minal iman wa tahun minal iman ilhadu jalal watan jalal watan jalal watan jalal watan. Buburwatan minal iman wa tahun minal iman ilhadu jalal watan. Indonesia biladi anta unwan al-fakhama kullu man yatika yawman qami hayyal qaimama kullu man yatika yawman qami hayyal qaimama. Cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, bersama hati pakai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serta serbu, serbu. Kita kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau dalam mengetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ayo terus maju.
serbaguna, di mana engkau berada di sini. Teruskanlah berjuang demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Ayolah, ayo maju serta serbu, serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau dalam menindas di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju, ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia. Kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai kawasan Al-Aqsa serbaguna, di mana kau berada di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Solusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban mempertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan pertimbangkan dasar Pancasila, Nusantara akan dewa kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشد وتحمس بها الجهاد وإله دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة نحيا نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة نحيا نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر أهل جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشد وتحمس بها الجهاد وإله دين الإسلام وإظهار شعائر وإله دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 ثبت وانصر على جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله محمد يا رب صل عليهم بسيدنا محمد نور البدر الهدى مكمل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه عليه وسلم إلى محمد نزل من وجده متيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سوى محمد خير رسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إلى محمد أفنه ثم به تهيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يتجا زمنا محمد مولاه سلمه وكلا اللهم
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه يا الله يا محمد يا قيامتك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه فساعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل على السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسيل غزا محمد منهم ملائكة تسوى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Kami hanya sekedar mengingatkan kepada kelompok kita, paham kita Ahlussunnah wal Jamaah dari hal-hal yang mengkhawatirkan, yang tidak diinginkan terjadi, yang berseberangan, bertentangan atau yang menyimpang. Karena sekarang ini lagi marak-maraknya paham, aliran, golongan kelompok yang menyimpang, bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kami mengingat pada pertemuan yang di Kedungan, kita biar tahu semua mana yang ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia, biar kita mengingat kembali walaupun sudah banyak tahu, sehingga untuk mengklasifikasikan ajaran, kelompok, paham, aliran yang dianggap menyimpang, berseberangan, bertentangan dengan paham kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Satu diantaranya mengingkari salah satu rukun iman dan Islam. Itu patokannya. Kalau rukun iman dirubah, diganti, ditambahi, itu dianggap sudah menyimpang dari ajaran Islam sendiri, khususnya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak paham-paham yang menyimpang itu banyak, yang tidak sesuai dengan ajaran kita itu banyak, yang tidak keluar dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 itu banyak. Yang kedua, bagaimana kita mentasdis
paham aliran itu menyimpang dari paham ajaran Islam, khususnya paham Sunnah wal Jamaah, mengikuti, meyakini akidah yang tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis, pasti bukan ajaran kita. Akidahnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi itu, dan ijma qiyas. Kalau yang lain ijma qiyas itu sama sekali tidak diakui dan tidak menerima. Kadang bahkan hadis Nabi pun kedudukannya tidak dianggap. Itu diantaranya seperti yang saya ingat dulu saudara kita Latif yang kemarin di Gedungan, seperti itu. Yang ketiga yang saya ingat yang sudah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia itu, yaitu meyakini datangnya wahyu setelah Al-Quran, meyakini datangnya wahyu setelah Al-Quran. Ini banyak juga yang mengaku menerima wahyu setelah Al-Quran, itu banyak, itu mesti banyak. Selanjutnya, dan mengingkari kedudukan hadis Nabi, kedudukan hadis Nabi sebagai pedoman agama kita Islam sebenarnya itu mengingkari kedudukan hadis Nabi itu sangat banyak sekali. Terus tidak meyakini otentisitas Al-Quran dan kebenaran Al-Quran. Banyak yang tidak mengakui kebenaran Al-Quran, banyak. Dan banyak juga menafsirkan Al-Quran yang tidak sesuai akidah tafsir. Artinya Al-Quran ditafsirkan sesuai nafsunya dan kepentingan kelompok golongannya, seperti paham Khawarij, seperti paham Syiah dan lain sebagainya, dan melecehkan, merendahkan, bahkan menghina Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak yang Nabi kita ini yang dilecehkan, direndahkan, bahkan dihina, dan tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir, dan menjustis, mengkafirkan orang Islam sebenarnya yang tidak sesuai syariat Islam. Banyak, itu salah satu garis besarnya kita untuk menjustis, untuk mengklasifikasi paham ajaran yang tidak sesuai Al-Quran dan khususnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena semua golongan yang tidak sepaham, yang bertentangan dan menyimpang dengan ajaran kita ini, sebenarnya dibalik itu adalah untuk memecah belah persatuan Islam itu secara internasional, dan kadang dibalik itu karena untuk kepentingan bisnis, ada yang mendanai, dan untuk menurunkan kebenaran Islam secara internasional. Semuanya itu dibalik semua munculnya paham-paham semua itu, latar belakangnya itu adalah semuanya latar belakangnya orang-orang frustasi, seperti munculnya Syiah. Itu asal usulnya dari pendeta orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan mencintai Nabi. Sebenarnya itu merusak Islam itu sendiri. Itu dari latar belakangnya Syiah. Oleh karena itu secara garis besarnya itu yang saya bisa dapat kami sampaikan, karena waktunya malam dan kami hanya mewakili, bukan suriah
sebenarnya kami sudah paripurna, sudah 5 tahun kami berkecimpung, bergelut, berbakti, berkorban, berjuang demi NU. Setelah itu estafetnya Al-Karom Kiai Haji Agus Salim Sanatin, selanjutnya Al-Mukarram Kiai Hanan Sarani. Mudah-mudahan NU terus ke depan maju terus sampai yaumul qiyamah. Oleh karena itu kita tetap berhikmah, berjuang, berkorban demi untuk kepentingan umat dan kemaslahatan khususnya agama Islam dan khususnya bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, tidak panjang lebar, biar kita waktunya lebih singkat, lebih efisien dan tepat, tidak terlalu banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan syukron jazilah. Yang bisa saya garis bawahi ikikan itu tertulis saja Arban dari Suriah sebagai garda terdepan untuk membentengi ajaran-ajaran yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ikikan itu Kiai Sedaji NU nikah sebagai garda terdepan untuk membentengi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Ikikan itu yang bisa saya garis bawahi. Selanjutnya pun ikikan itu sesuai dengan tema resolusi jihad atau sejarah hari santri. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belega, Ikikan itu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan Sa'roni, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau bentuk seluas-luasnya kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Mustasar, kebetulan tentunya yang sangat mungkin akan mengisi sekejap saus, dan nantinya akan saya bacakan susunan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belega. Dan kebetulan banyak Rabu ben si Rabu nak anyar, jadi tentunya tersinggung yang segitu lah. NU tidak ada tersinggung, tapi yang harus diutarakan. Jajaran Suriah dihadiri oleh Roi Suriah Simulgia Kiai Haji Abdul Karim Salatin, juga sebagai Bapak Dr. Muhammad Khalili SH EPDI, Sikipuru Matur Gadito, setuju jajaran Suriah Sikaula Amal Jaki serta Kaula Hormat, jajaran Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belega, juga jajaran Lajnah Banu Ansor, juga ada Ibnu hadir, Sikaula Amal Jaki, pengurus ranting mulai dari ketua ranting dan jajarannya 19 ranting, si makin kurang uning daftar hadir agak bentuk si hadir sepenapa ranting. Maka setujunya baik si hadir terutama juga tidak hadir Abdul Muttaqim Amal Jaki serta Kaula Hormat Sohibil Hajah Ustaz Jumadi
sedaja keluarga kaulah mujaaki serta kaum hormat Bapak Kepala Tisah Lompeng Gajah selerana Bapak Munasib Milkun Abdi matur tak bisa hadir ke Jakarta diwakili oleh Sumurja Kakak Maksum Ngadito Kepala Dusun oleh kenal Tegika Nika Ibun Temur Nika Kakak Maksum Nika seterjana kaulah mujaaki serta kaulah hormat. Alhamdulillah nang malam mangkin telah diadakan acara Lailatul Ijtima, malam perkumpulan. Kita kelero itu takut seperti gedungan gedemator Lailatul Jima tapi setelah itu gak masuk ke kelero saya pun tertulis Lailatul Ijtima, tapi tadi saya mau istima Lailatul Ijtima J atau Jim Kak Dento malam perkumpulan keleresan dan elompron gajah pas tepat ning Kak Dento sesuai kelaban kesokan tuan rumah jaya pun teronyo una barokah namu asis NU famili berkeluarga menterkini barokah pakil resen terong amulizan lagi kita sekoni il tiga itu artinya ngaturakin setuju Kak Dento amul jaki serta terhormat. Alhamdulillah dengan mangkin malam mangkin Kak Dento istana kemai pun sejarah resolusi jihad artinya bermator bahwa Nahdlatul Ulama Kak Dento cai pun tergul cek tengalin pengurus manabi pengurus Abdul Hanan Al-Fakir Al-Jahil lebih buduan sareng panjenengan manabi etengalen tergula tentunya ada lirik yang tak saya bisa tergula bisa ngirengakin panapa Kak Dento etengalen juga tak saya tengalin perjuangan muasis NU Syekhona Kiai Hashim Asy'ari Syekhona Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Kiai Wahab Hasbullah. Betapa jerih payahnya keangku memperjuangkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia Kak Dento. Pastor Gula selaku kaumnya, selaku anak buahnya di Nahdiyah, sedikit pun sebulan sekalian lekanan kita tak bisa hadir untuk memperjuangkan dan merayakan Kak Dento. Situng khusus akin ke beliau ampun ada busa pasin selaku dan ajalungakin perjuangan NU yang kebagi sengkok santre sampai siang ke santre di sengkok kapolo menyusul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kak Dento kereta panjenengan sealengki ke Kak Dento langkah demi langkah Kak Dento manjar itu lesa amal sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pakilengkina dengan majlis taklim majlis ketika Dento banyak Kak Dento banyak majlis bodoh majlis pikir tiapun gelak sori surya tergantung dari paserah Kak Dento kelompok panapa maka tergula tempo hari panapa pitenah NU otabo panapa NU Ahlus Sunnah wal Jamaah selain Kak Dento panapa tak yang Ahlus Sunnah nah dia pun yang ikut dengan kita kan mana pi Ahlus Sunnah apa dengan kau Ahlus Sunnah wal Jamaah nak kadang iburu kan kau dengan TV kira-kira kalau bolok kalau hari kan berdua orang ngaku bahwa Kak Dento mumpah bisa berjamaah dengan ampun wal Jamaah Wah NU, kalau mereka nyebut NU lagi toh. Pas kelompok kita dipinggirkan, orang yang mereka yang ada nih kan, ya yang dianggap oleh pemerintah. Bahwa tenggula NU Kak Dento bertujuan keangkui panapa berjalannya atau berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bagaimana keadilan dan kesejahteraannya tetap merawat umat tergulai sareng panjenengan. Maka untuk membedakan antara
Ahlus sunnah selain jika dinto NU membentuk dan apa bisa membina atau membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bisa dikatakan untuk Jam'iyah Islahiyah, organisasi untuk perbaikan. Dengan demikian maka membentuklah satu harokah Islahiyah, perubahan yang dapat memperbaiki. Di antaranya bisa dibedakan, di antaranya kenapa takwiyatul ummah, NU gak dintok memperkuat keimanan dan keislaman umat. Benih gejek gak dintok teritan menghabisi pengurus amponuning takut masyarakat gak dintok maleo aja ke umat katina apa umat gak dintok tetap beriman berislam, tetap bisa ikapolong setelah selamat dari rongrongan non muslim atau rongrongan di luar Islam. Saya tak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa boleh. Maka NU gak dintok di antara perbedaan selain NU dari manhajnya, metodologinya, manhaj juga berbeda dengan selain. NU gak dintok lengina, agak lemes, keangkui ngurusin masyarakat, keangkui mempertahankan NKRI, rongrong terus NU mulai dari zaman KSM Asy'ari, rongrong, pindu, kumpul keangkui bagaimana NU hancur. Tapi NU gak dintok benih nama sedeteng dari adidan kula sejahil al-fakir gak dintok, tetapi gak dintok hasil ijtihad ulama sehingga datanglah nama Nahdlatul Ulama oleh mimpi-mimpi para syekh-syekh dari muassis NU gak dintok. Bukan sembarangan. Bila gak dintok kalau sederja na pengurus utamanya dari majelis wakil timin dari MWC itu dari MWC seporana kereta sederja motor seumpama agak losai seporana jadi itu diaki dari berat seporana dari majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama timin lalu ada buaran tim ngiring kita bersatu, jangan lihat Abdul Hanannya mau ninggalin tengkul apa aja dengan ketolak soke bunten alim bunten kini lebe serang manjingan maka tengkul ketuk hati ya Allah kini mantar kini ngobrolkan muassis NU sekat itu maka tengkul mengajak ke manjingan artinya kalau bicara kalian tok lagar sengaja kongkong beda kongkong seteja kalian tok beda susunan strukturnya tengkul mator lagi ngiring kita kerja bersama, jangan saling kerja. Kita bagaimana NU khususnya di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, artinya NU liga untuk tetap jaya alaksana akin pada aturan bagi tentu enggak untuk program ngantos juga di cabang ganggu laksana akin. Oleh karena itu bagi pepatah ulama mengatakan la haula illa bil quwwah, tidak akan sukses situng acara, situng program, situng organisasi, situng kelompok tak akan berjalan kecuali dengan kekuatan. Lah kekuatan tak ditok wala quwwata illa bil jamaah, tidak ada kekuatan tak ditok tanpa dengan berjamaah. Panjenengan ngosong lang kerian ya kediri lo bisa, Ustaz Jumadi lo bisa. Pengurus NU Pak Musolang Gergetibi lo bisa, kakak Maksum lo bisa. Sebenarnya enggak ini tak bisa kecuali kita bersama baru kita bisa pindah langgar. NU jangan lihat gula beretan saja. Mau ninggalin gula coba NU ada sekali. Sama sekali tak ada sekali. Selebih sama bersama panjenengan. Tapi mau melihat muassis NU insya Allah tergula sarung panjenengan kenging rito maufir Allah subhanahu wa ta'ala sebab tergula ngalaksanakan sarung panjenengan mengakui memperjuangkan perjuangan ulama sedimin memperjuangkan arang sarang sampai benar-benar resolusi jihad untuk itu resolusi jihad kita fatwa jihad sebelum kita
Indonesia kan itu dinyatakan merdeka dan 10 November di Surabaya. Akhirnya sampai 22 Oktober dinyatakan resolusi jihad, maka di situ dinyatakan juga Hari Santri Nasional. Makanya oleh tenggula dan majelis sedaja sagadun lembaga santri juga sagadun murid sagadun masyarakat atau lagi bahwa tanggal 22 Oktober ini sudah dinyatakan Hari Santri Nasional. Ya tuh majelis semua maranting abadiah banner kenapa lembaga pendidikan itu lembaga banner oleh oning bahwa tanggal 22 Oktober kita Hari Santri Nasional. Jadi paling oningin masyarakat loh Hari Santri 22 Hari Santri Nasional kita ampun disahkan bahwa tanggal 22 Oktober oleh pemerintah tanggal hari 22 Oktober Hari Santri Nasional. Lalu si kaula amun jaki kalian saya komator memang tengguna sengaja mau sesekejap soal pengurus antar pengurus berisi tak kenal lantaran saus beda Ustaz Bulawi gitu berarti ini kenal nah gitu pintok saya hadir kalau makin melolo dekat bukan gula orang terangan kinja atau kan kita yang jelas Mustasar yang ini ke Kiai ampun le paling situ Kiai Mukhtar As'ad Kiai Muhammad Mawardi Kiai Hayat Bukhari Kiai Haji Abdul Karim Karanangkah Kiai Haji Samsuri Kiai Sukron Mukti Kak Dinto Mustasarepon Kak Dinto Ion Cer ampun iki mustasar lah nikah Kiai guys insya Allah tenaga pun ngauningin abdina ngali ada Suriah kalau terangan nanti orang berangkat di apa tentu Suriah Rois Kiai Haji Abdul Karim Salatin gila masuk Wakil Rois Kiai Haji Mabruk Mawardi dan gula telu kali muncul teki pasang tekan lainnya sanggulo yonja hadir dan gula TV mungkin nggak dentok gula bunter lo nyala apa lo betul nilai setak saya mungkin ada tuan halangan cuma mau kalau hadir sampai setahun nah ini kiki pikiran dan cerita. Selanjutnya Dr. Muhammad Holili SH BDI gitu hadir terus hadir terus Kiai Haji Serkoni Abdul Majid Haji Amin Ja'far MPD gula muncul juga nih telepon insya Allah hadir mungkin berhalangan mungkin mantel lo halangan terus selanjutnya Kiai Khoibar Juwaini Akwan Kiai Ali Baidawi Kiai Haji Ridwan Kiai Abdul Hayyi Kiai Haji Sahuri Kiai Haji Jatim Solehuddin Kiai Rosidi Kiai Haji Rosidi Kiai Rosidi itu karangkah matuan lagi juga punten yang jelas Kiai Haji Alimuddin Kiai Haji Abdul Hamid Kiai Haji Yahya Jauhari Kiai Hayat Al-Basyid Kiai Sam'an Kiai Nurul Huda Kiai Nurul Huda kak dito mungkin tak hadir mungkin berhalangan Kiai Haji Abdul Rahman Kiai Nurul Hamdani Kiai Khotibul Umam Kiai Sinwani Kiai Asmu'i Ambao gitu Kiai Abdul Nafi gitu yang nonton rumah kan itu sebelah kirinya tak perlu paham ini tak perlu lebih jelaskan segitu bu suka memah jadi gula dilasakin seguni ini penting nih kamu dilasakin Kiai Faisal Zaini nah gitu terusan lo hadir Tanfidiah dan gula si nomor 2 wakil ketua Ustadz Suparto mungkin berhalangan itu pun ketuan hadir oh benar alhamdulillah semuanya guys anu tak kaulater Ustadz Jazuli Kiai Jazuli Ustadz Muhammad Musleh Koolan kan itu hadir Kiai Mukhlis Munakib kan itu hadir Kiai Haji Sudio gitu Pak Yoyo Pak Yoyo Melreson iki gila ajak dia datang gula sekolah
tak bisa hadir. Insya Allah lain kali bisa hadir. Sekretaris Ustadz Muhammad Taufik, Ustadz Mustafa, Ustadz Dumadi, Ustadz Abu Rawi, Ustadz Abu Rawi, cak pekelan. Ada pekelan. Yang mulai kerja maksudnya ini gila cerita. Ustadz Jamaluddin Bendahara, Ustadz Suhaili SH pada hadir. Alhamdulillah dari Kiai Jamal bisa dijelaskan keuangannya ini. Mulai tidak sensitif kerja karena diskar sekali keuangan. Senau 1 rupiah pun memakai 100 rupiah dijelaskan. Selanjutnya lembaga lajnah. Soalnya sedang itu kok ini begini apa? Leparin yang sering tergulung ada bungkok begini apa? Nah kita lupa repot dulu. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama singkat LDNU ini keketuaan Kiai Haji As'ad Al-Asfa kisaat tidak tunggal hadir Ki bakal hadir tenggulang Ki bakal hadir telo kali Kak Dinto hasil tim formatur contoh dulu tak ada ngiring apa lihat lagi lah sekitar seberak sahur sudah setuju dan kemudian kita hasil formatur penelitian kulit datang maka gula ini pasangan bodoh dan gula Al-Fakir Al-Jahil ki pentang terudah gitu udah. Selanjutnya lembaga pendidikan Ma'arif nikah Kiai Muhammad Zaini SPD ki buru hadir maksud terkadang tok nih semua lembaga sebenarnya kok tugas kok dijalanin. Mohon pas panjenengan ngiring tugas teroning tugas mungkin nih kayak begitu juga. Dan boleh tinggal moto kopi sebanyak tugas dari mana pelajaran. Oh nih tapi kelelon. Nah ini kalau jalan sempurna. Selanjutnya Aswaja Center Nahdlatul Ulama Ketua Kiai Romli Rosidi. Ini kebetulan tenggulep yang tim formatur 20 orang. Selanjutnya Wakil Kiai Haji Mutamam As'ad. Ini kebetulan sadar mungkin magula tugas. Lepas ingin dikak tugas dengan agak itu. Selanjutnya Robi Toma Ahid Islamiyah RMI Nikah Ustadz Haji Faruk Adirito. Ada. Selanjutnya lembaga perekonomian LPNU Kadito Ustadz Fahri Haji Fahri Mahrus, Hotel Haji Mahrus Lombang Laok. Kebetulan mangken perekonomian nikah bersama kalaban kredit usaha rakyat gula pon motor tapi neng gelombang kedua. Kenapa? Persyaratannya KK, KTP, foto usaha. Foto usaha sarang sinukui. Ini kayak atur ya. Surat izin dari kepala surat SKU surat keterangan usaha dari kepala desa setempat. Nilai. Ini gak bergulir. Dia pun dihawali gini. Napa hibah? Napa mereka nolok mobil dia begini. Terang ada wakilan berita. Selanjutnya lembaga pengembangan pertanian mungkin gak dinto bedes anyama obat rangkul pertanian juga pengembukan peternak. Ngiring ya atau lagi ada masyarakat ini sang putar lakukan itu tapi gak masuk semua gak masuk. Selanjutnya lembaga kemaslahatan keluarga NU nikah Haji Fadli Abdullah, lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia atau LAPESDA kita Ustadz Ahmad Sodikin Lombang Gede. Selanjutnya lembaga penyuluh dan bantuan hukum LBNH LPBHNU kita Haji Mahrus Alizen sebagai kelompok hadir mungkin berhalangan. Lembaga seni budaya muslimin kita Ustadz Suwari kebon dan gula ngiring napa lembaga terbun napa
lembaga seni. Nah, kita lagi selanjutnya seni budaya amil zakat untuk Haji Abdul Hamid Abdullah, lembaga wakaf dan pertanahan Ustadz Bono. Mungkin alhamdulillah emut panana kantor ampun le survei oleh jelas ini tadi karena kita gula ampun ya fokus umpama termuncul panjenengan sebaja termuncul ke Maki ke Fahri supaya bisa apareng peletakan batu pertama barokahnya. Selanjutnya Mahsul Masail Ketua Kiai Haji Anisur Rahman tidak deretan. Deretan nggak ulah kita kuning ini nikah lembaga Mahsul Masail. Jadi dia konten gula kemis bagaimana Mahsul Masail NU itu Pak Aginari Panapa ya tuh itu lakalah tukang banyak gitu repot nanti ini. Jadi kita Kianis gak itu lembaga Mahsul Masail. Terus pada ajaran nggak itu? Tidak hanya Lailatul Ijtima Malolo. Dua lembaga takmir masjid itu Ustaz Khodri yang makin kilo hadir. Beda. Eki itu lembaga agak itu beda makin pengajuan takmir. Ya pun satu masjid dua orang. Satu masjid dua orang. Tapi selok asarangan kalaupun apa kisah dana desa nggak bisa BLT menilai lah PKH gitu kemudian lo heboh sekali guys jadi lo nih jadi selok berkaitan nggak bisa maka niknya ya tuh deh aju wakil bisa ke jompo bisa ada sekretaris jadi sekretaris ngaju wakil perkara genging bunter yang genging ngaju wakil. Jadi aku tuh pakai ini, ya jelasin dulu. Tapi insya Allah diperjuangkan. Tapi selalu bersamaan dengan PKH dan yang lainnya. Niki buruk. Dalam pelayanan kesehatan itu Bapak Agus Kesmas. Lajnah Falakiyah Ustadz Muhammad Muniri. Bukan itu. Ustadz Muhammad Ustadz Muhammad Muri cuma angkat itu Lajnah Falakiyah yang antik itu alhamdulillah toman nggak itu duhur lah mangkir ya tuh bagus sekali aduh ini kan semua nih lagi kan bilang tadi kan itu kasar kan boleh balik kayak malah merentu ke sebenarnya dohor kol dua ampun lah mangki alhamdulillah Lajnah Taklim wan Nas itu Sufyan lembaga perguruan tinggi Alan Su'ud Ma'adi Muhammad Syafi'i Haji. Terus Kak Dinto masalah koordinator kena Kak Dinto lengkap koordinator untuk lembaga pendidikan Ma'arif Robito Ma'ahid Islamiyah, lembaga perekonomian, lembaga perguruan tinggi Kak Dinto Kiai Suparto untuk koordinator. Selanjutnya lembaga dakwah, lembaga pengembangan pertanian, lembaga kajian pengembangan sumber daya manusia, lembaga penyuluh gitu Kiai Jazuli Rifai koordinator. Selanjutnya lembaga seni budaya, lembaga amil zakat, lembaga wakaf, lembaga takmir Kiai Muslim dari Poolan. Lepen gula makin terwajil boleh panjenengan korek senaos kontut gantong-gantong jelenakin. Saya nomor selanjutnya lembaga Mahsul Masail Aswaja NU Center Lajnah Falakiyah Taklim wan Nas Kak Dinto ke Bohles dari penggacok kita koordinator. Selanjutnya lembaga pelayanan kesehatan, lembaga kemaslahatan keluarga kita Pak Yoyo. Dan bulan yang malam makin mumpung pada pagi sederja hireng dan bulan bagaimana NU Kak Dinto bukan hanya yang Lailatul Ijtima
kita berjalan saling kita menjalankan roda-roda pada petugas dari PCNU dan gaula dasar panjenengan sebenarnya. Sebenarnya juga dinto motor salah lopot lo bisa jelasakin selanjutnya karena waktu cukup malam dan tenggul lagar ke dunia kadinto siarakinah takut panjenengan lo ngaunin kadinto pengurus ranting kalau usaha ajunan sedaja ampun lang ngauningin mari lo malam lagi saya motor orang langkung Yonspora artinya al-jahil al-fakir perlu masukan bersama panjenengan sedaja deki dengan acara dialog kenapa acara mulai dari timah hanya senika meloloh kenapa tambah kajian kitab ilmu kajian kitab jadi bintang gula lagi pasangku kegelun ini kan nikah tentunya dari Suriah kanggo ngisi kajian kitab pun parlo kenapa saus kenapa tenggula kenapa kurang kenapa belum perjalanan gak itu karena NU benih ketenggula kedua panjenengan setedia khususnya majelis wakil jabar ulama kecamatan Bika sekali itu matur orang langkung Yonspora karena berbeda tebu saya keng fadol dari Allah karena bisa rokok bensi ngening da ate sampai bensi coba tebu tenggula ini keng sangat butuh na abdul hanal sekali itu matur orang langkung Yonspora hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu